नमस्कार जय जगन्नाथ मु शांतनु कुमार पात्र आपण समस्त को एक नुआ अध्याय को नहीं आसुची तरबुज चाष विषय जानिबा। बर्तमान मो सामना रे जड़े कृषक बंधु अछंती से बेंगल बॉर्डर सन्निकट तांकर गाँटी हूँ गोबरघाटा बैराट आड़ी एवं इटा जलेश्वर ब्लॉक रे जाउची। आसंतु बुझिबा तांकर नाटा आगे टिके परिचय दे दियंतु। हरिशंकर पाल। हरिशंकर पाल एवं आपण तरबुज चाष प्रति वर्ष करूचंती आपण माने केतेबेले एका करूचंती केतेबेले ग्रुप रे करूचंती टिके यार लाभ क्षतिर हिसाब टिके कहिबे अन्य दर्शक बंधु जो माने अन्य जिल्ला रे चाष करिया को चाहिबे से माने आपनको पद्धति ताको अनुसरण करि परिबे एवं आपनकर लाभ केते मिलुची कहिले से माने हुए तो आग्रही हेबे तरबुज चाष करिया पई। तो हरिशंकर पाल आपनकर नामटा तो हरिशंकर पालठू बुझा सी कौन कौन भेराइटी तांको गाँव रे व्यवहार करती चाष पाई कारण भेराइटी गोटे इम्पोर्टेंट मंजी जदि ठीक भेराइटी रे आम पाखे पहुँचुनी ताले चाष ठीक हो पारनी। तो कौ कंपानी मंजी कौन कौन भेराइटी टिके कहिबे कौ कौ जगारू पुणी किणुचंती कौन नाम तार? आमे बेंगलु आणु मंजी। हाँ कौन मंजी सब आणु? मंजी सागर कंपानी रो आसे। हाँ कौन भेराइटी नाम सब? सागर किंग, सागर कुमार, सागर डॉन। हाँ हाँ आउ कौन भेराइटी अन्य चाषी माने करूचंती किए कहउतला अगस्टा? अगस्टा तो पुराना हे गलानी। पुराना हे गलानी। आउ कौन भेराइटी करूचंती? आउ अछि ब्लैक कोबरा गोटा अछि। ब्लैक कोबरा भी भलो होउची। आउ कौन? आउ लक्ष्मी रो ए वर्ष किछि लक्ष्मी भेराइटी अछि। आउ कौन भेराइटी? आउ धला रो अछि। धला भेराइटी हाइब्रिड भेराइटी आपण माने करंती। मंजी दाम केते? ए 20 पाखरु चलला 30-35 पर्यंत। माने केते ग्राम लागुची गोटे एकर को? गोटे एकर को आपन को लागुची 300 ग्राम। 300 ग्राम दाम केते पड़े? 300 ग्राम हाराहारी हाराहारी धरनु तो 10,000 पड़ जीवो। 300 ग्राम को 10,000 टंका तो ठीक अछि। तापरे ताकू केमिति मंजी लगौचंती? 300 ग्राम गोटे एकर रे लगेबे दूरता केते दूरता रे लगेबे? दूरता मंदा को मंदा रहइबो 2 हाथ। 2 हाथ माने केते फुट? पाखा पाखी 3 फुट ना 3.5 फुट? हां 3.5 फुट। 3.5 फुट आउ माने गछरु गछ भी दाडी रु दाडी भी हां दी पट को 3.5 फुट। 3.5। अच्छा गोटे मंदारे आपण केतेटा गछ लगौचंती? लगुजे 3टा 4टा एर को लगा जाए। 3टा 4टा लगौचंती भी लगिले भी चलिबो। अच्छा मते कोंतु आपण माने एथिरे गोटे तरबुज रे पानी दबा गोटे टेक्निक थाए तो पानी केमिति आपण दियंती? आगे हमें पानी केते दियंती? पानी प्रथमे आगे मंदा काटी दउ हळ करिकी मंदा कला परे पानी सार पकी ताको पुणी बुझाड़ी दउ। कोन सार दियंती? आई ग्रूमर देई पोटास। गोटे मंदा पिछा केते ग्रूमर आ पोटास? हाराहारी हाराहारी मंदा प्रति 50 ग्राम पड़िबो। 50 ग्राम पड़ला। तापरे आपनकर गोटे एकर को केते मंदा प्राय हे जाउची 3.5 फुट दूरता रे? आपनकर 2,500 रु 3,000 मंदा। 2,000-3,000 मंदा हे जाउची। हमें अति बेसी रे हमें धरिबा 3,000 मंदा। 3,000 मंदा रे आपण 50 ग्राम करिकी दउचंती प्रति मंदा रे लगाणिया रे एवं खत भी दउचंती। आउ किछि दउछ? दिया होनी। आउ कोन दउचंती लगेला बेले ना आउ किछि दउना? फ्यूराडन दिया जाउची। फ्यूराडन केते ग्राम करिकी दिया दउचंती? 10 ग्राम की पड़िबो। 10 ग्राम पाखा पाखी पकाउचंती। मंजी को पानी रे भिजौचंती कि? ताको भाजी ताको गजा करिके लगा जाउची। अच्छा केते समय पानी रे भिजेला परे गजा होउची? ए 12 घंटा। 12 घंटा भिजी दउचंती। तापरे गजा करिया होबा पई केते समय लागुची? गजा करिया पई आपको लागुची 3 दिन लागुची। 3 दिन गजा होबा पई लागुची। केमिति गजा करचंती? ताको पत्र रे बांधा छाणी देवा आउची। छाणी देकी ताको पत्र रे जोड़ी की कुटा रे बुरा रे बांधा आउची। शीत दिन तो। हां हां को मास लगांती आपण को टाइम रे? आपनकर धरा जाऊ जनवरी होनी ता आगुरु डिसेंबर शेष आड़ को लगौचंती। ठीक अछि। तापरे द्वितीय सार केबे दउचंती पुणी? द्वितीय सार 20-22 दिन परे गछ उठला। गछ उठिला 20 दिन परे सार दे आउची। कोन सार सेतेले दउचंती? सेतेले मंदा प्रति 100 रु 150 ग्राम लागुची। 100 रु बहुत अधिक। सेतेले 50 ग्राम देइतले एबे 100 रु 150 ग्राम। कोन कोन सार दउचंती? सेतेले ग्रूमर दे आउची 10-26 डीएपी। ग्रोमर केते डीएपी केते? 10-26 दिया 50 ग्राम। हाँ
ଆଉ ଗ୍ରୁମର ଧରାଯାଉ 25 ଗ୍ରାମ ଡିଏପି 25 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ହାରାହାରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦା ଟେକିବା ଯାଏ 150 ଗ୍ରାମ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ? ଆଉ କିଛି ବିଷ ବା ଅଣୁସାର ବିଷ ଲାଗୁଛି କେତେ ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି? ଭିଟାମିନ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ସାର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୁଳିକି ଦିଆଯାଏ। କଣ ହରମୋନ ସାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ତା ନାଁ କଣ? ଏଇ ପରସ ଭିଟା ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଗ୍ରାମ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି? ଏଗ୍ରୋମିନ ଅଣୁସାର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେତେ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି? ସେଟା ଏକର ପିଛା 5 କେଜି। ଏକର ପିଛା 5 କିଲୋ ତ କମ ପରିମାଣରେ ଦଉଛନ୍ତି। ସାର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଷ କଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ? ଆଉ ଥରେ ନା ସେତେବେଳେ ତା ମୂଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ମୂଳରେ କଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଷ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ପୋକ ଗଣ୍ଠିରେ ପୋକ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କଣ ବିଷ ଦଉଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଟାଇପ ରେସ୍ ର ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଟାଇପ ରେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲକା ବିଷ ଦେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି। କଅଁଳିଆ ଗଛ ଥାଏ। ତାପର 20 ଦିନ ପରେ ତାପର ପଦ୍ଧତି କଣ ଅଛି? ପାଣି କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ପାଣି ମଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଏ। ଡ୍ରେନ ରେ ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଟା ମନ୍ଦା ମୂଳରେ ଭିଜିଯିବ। ଅଲଗା ଜାଗା ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଖାଲି ମୂଳଟା ଭିଜିବ। ଖାଲି ମୂଳଟା ଡ୍ରେନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ ରେ ତାର ତ ହାଲକା ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପାଗ ଥିଲା, ବର୍ଷା ତ ହେଇନଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି? 10 ଦିନରେ 10 ଦିନକୁ ଆପଣ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। 20 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଗଛ ଉଠିବାର 20 ଦିନ ପରେ ସାର ଦେଲେ, ମାଟି ଟେକିଲେ, ତାପର କାମ କଣ? ତାପର କାମ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ଔଷଧ କଣ କଣ ତାପରେ ଦିଆଯାଉଛି? ଆଉ ସାର ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଶେଷ ସାର। ତାପରେ ଔଷଧ ମାନେ କଣ? ରୋଗ ପୋକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତରଭୁଜରେ ଆସେ? ପୋକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଔଷଧ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗେ। କେତେ ଥର ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପ୍ରେ ଦରକାର ହୁଏ? ସ୍ପ୍ରେ 2 ଥର। 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ କେତେ ଲିଟର ବିଷ ଲାଗିବ ହାରାହାରି? ଏକର ପିଛା ନା କେତେ? ହଁ ଏକରକୁ 250 ଗ୍ରାମ ଲାଗିବ। 250 ml ହେଲେ 2 ଥର ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଥରକୁ 250 ମାନେ 500 ml ଲାଗିବ। 10 ଆଉ କିଛି ହରମୋନ ବା ଅଣୁସାର ସ୍ପ୍ରେ ଏକା କରୁଛନ୍ତି କି? ଗଛର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ ଦିଆଯିବ। କଣ ହରମୋନ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି ବା ଅଣୁଖାଦ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି? ସେଗୁଡା ଗଛର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ବା ଗ୍ରୋଥ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ବା ହରମୋନ ବା ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦୋକାନୀ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଗଛର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଫୁଲ ଆସୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କେତେ ଦିନ ପରେ? ଗଛ ଲଗେଇବାର କେତେ ଦିନ ପରେ? 20 ଦିନ ପରେ ସାର ଟେକିଲେ, ପାଣି 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦେଲେ, 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ, ଆଉ 2 ଥର ସାର ତ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଫୁଲ ଆସିଯିବ ସାରର 10 ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ଆସିଯିବ। ମାନେ 30 ଦିନ ଗଛ ଉଠିବାର 30 ଦିନ ବେଳକୁ ଫୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଥମ ଫଳ କେବେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହବ? ପ୍ରଥମ ଫଳ ତ ଏକା ଥରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଥରକରେ ବିକ୍ରି ସରିଯାଏ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ଶେଷ 80 ଦିନରେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ 80 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ସରିଯାଏ। ତ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଫ୍ରି ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଦିନରେ ରେଡି ହେଇଯାଇ ପାରିବ? ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କିଛି କରିବେ ତ ଆପଣ ଲଗେଇବାର 90 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷଟା 80 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଯାଉଛି, ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେବର ତ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି? ଏକର ପିଛା କେତେଟା ଲେବର ଲାଗିପାରେ ଅମଳ ଯାଏ? ଏକର ପିଛା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 30ଟା ଯିବ। 30ଟା ଲେବର ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମର ହାରାହାରି 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଗୋଟେ। 9000 ଟଙ୍କା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସେଥିରେ ତ ପାଣି ମଡେଇବା, ସେଇଥିରେ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି କି? ପାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 80 ଦିନ ପାଇଁ? ଏକର ପିଛା 2,500 ଟଙ୍କା। 2,500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର। 9000 ଟଙ୍କା ଲେବର, 10,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜି, 19,000 ଆଉ ପାଣି ହେଲା 2,500, 21,500 ଟଙ୍କା। ଆମର ସାର ଯୋଉ ଆପଣ 150 ଗ୍ରାମ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେ ପାଖାପାଖି ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି? ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କାର ସାର ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଲାଗିଯିବ? କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲାଗି ଯାଉଛି? କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଲଗାଣିଆରେ ଯିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତା ପରଟା 20 ଦିନ ବେଳକୁ ସେଟା ଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯିବ। 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ। 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଦାମ କେତେ? 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସାର ଦାମ କେତେ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁରା 1200 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 6 ବୁରା 7,200 ଟଙ୍କା। ଆମେ 7,000 ଧରିବା। 7,000 ଆଉ 21,500 ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ। 21,500 ପ୍ଲସ୍ 7,000 28,500। ନା ଲଗାଣିଆରେ ଅଛି। ଲଗେଇବାରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? ଲଗେଇବା ମଜୁରୀ ଅଛି। ସେଇଟା ପୁରା ମଜୁରୀ ଆପଣ 30ଟା କହିଲେ, ଟୋଟାଲ 28,500 ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ
ଅଣୁସାର ଆଉ ବିଷ ପାଖାପାଖି 500 ml ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ରୋଗ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ ଫଳ କଷି ପାଇଁ ଆଉ ଦିଆଯାଏ। ଫ୍ୟୁରାଡନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳ କଷି ପାଇଁ କିଛି ହରମୋନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଆନୁମାନିକ 1000 2000 କେତେ ଆସିପାରେ ଏକର ପିଛା 2000 2000 ଆମେ ଧରିନବା 21500 ହେଇଥିଲା 28500 ହେଇଥିଲା ଆମର 2000 ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ 2000 ମିଶେଇଲା ପରେ 30500 ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଗୋଟେ एकरକୁ 30500 80 ଦିନରେ ଆପଣ ଅମଳଟା ବିକ୍ରି ହବ କେତେ ଅମଳ ହବ ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ସଠିକ ତଥ୍ୟଟା କହିବେ କେତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉଛି ପାଖାପାଖି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହବ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ एकरକୁ ଅମଳ ଆସିବ କମଟା 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁଇଣ୍ଟାଲ ରେଟ୍ କେତେ ଏବେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏବେ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି କିଲୋ ପିଛା କେତେରେ ଦଉଛନ୍ତି କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଆପଣ ହୋଲସେଲିଂ ରେଟ୍ 16 ଟଙ୍କା ବି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 15 ଧରିବା ଆମେ ତ 15 ଟଙ୍କା ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁ 15000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ एकरରୁ ଆପଣ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ 50,000 ଟଙ୍କା କରିପାରିବେ 1,50,000 ରୁ ଆମେ 30,500 ମାଇନସ୍ କରିଦବା ଆପଣ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ବିକ୍ରି ସମୟରେ ମଜୁରୀ ଅଛି 40,000 ଯିବ ଆମେ 40,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଟାଣି ଟୁଣିକିରି 40,000 ଏବଂ ଆମେ ସେଟା ବିକି ପାରିବା 1,50,000 ଟଙ୍କା ତ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଛି 1,10,000 ଟଙ୍କା 1,10,000 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଳ ବାବୁ ଯିଏ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆପଣ ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହରିଶଙ୍କର ପାଳ ବାବୁ ଯିଏ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସିଏ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଣ କି ବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡର ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଲିକତା ବେପାରୀ ଏଠି ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଲ କିଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାଷ କରିବେ କଲିକତାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ମୁଁ ହରିଶଙ୍କର ପାଳ ବାବୁ ବା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତାଙ୍କର ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବି 1,10,000 ଟଙ୍କା 80 ଦିନରେ ଲାଭ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଆମ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଡିଗ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲା ପରେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ବାର ଦୁଆର ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଚାଷକୁ ଫେରି ପାରିବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ ହିସାବରେ ଫୁଲ ଟାଇମ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ୱେରେ ଆଉ ଅନେକ ଚାଷକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କିଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆମେ ଯଦି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆପଣ ପାଳ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କେତେ ଲେବରକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଡିଲରଙ୍କଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ହରିଶଙ୍କର ପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ